जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव
जयं विश्वपाद परमहंस परिपरागाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद हिज डिवाइन के श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जाय। ISKCON एवं BBT फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की जाय। सेवर ऑफ द फॉलन सोल ऑफ द वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की जाय। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्रागाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद हिज डिवाइन के भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जाय। ब्रह्ममुत्थ गौरी गुरु परंपरा वृंदों की जाय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जाय। प्रेम से कहो जाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्त वृंदों की जाय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जाय। वृंदावन मथुरा धाम की जाय। नवद्वीप मायापुर धाम की जाय। जगन्नाथपुरी धाम की जाय। गौर मंडल धाम की जाय। तुलसी देवी की जाय। भक्ति देवी की जाय। गंगा माई की जाय। जमुना माई की जाय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंदों की जाय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories श्री गुरु एंड श्री गौरांगा गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So, I would like to welcome everyone in the Srimad Bhagavatam class. I don't know, this is my first Srimad Bhagavatam class under the instruction of Gopal Prabhu. So, I don't know how far I will be able to serve you, all of you. So, I seek all of your blessing. আমি ভাবছিলাম বাংলাতেই ক্লাসটা দিলে ভালো হয়, তা আমি বাংলাতে দিচ্ছি। এখানে ইংলিশ আছে, আমি ইংলিশটা পড়ে নিচ্ছি, পড়ে নিয়ে আমি বাংলায় দিচ্ছি। তা আমি সমস্ত বৈষ্ণবদের চরণে প্রার্থনা করছি যাতে করে আমি কিছু ভাগবতের কথা কিছু আপনাদের সঙ্গে যা আমি শুনেছি আমার গুরুবর্গের কাছ থেকে, ঊর্ধ্বতন যারা গুরু ভাই আছেন তাদের কাছ থেকে আমি তারই কিছু অংশ যতটুকু আমি বুঝেছি ততটুকু আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তা কিছু ভুল ত্রুটি হলে আমাকে সংশোধন করে দেবেন। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अवत्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 75, entitled as Duryodhana Humiliated, text 36, text 36. तत्र दुर्योधना मानी परितः
भातृभि नृप किरीट माली नयाविशत ओषि हस्तः क्षिपन् रूषः तत्र दुर्योधनो मानी पूरितो भ्रातृभिर्नृप किरीटो मालिन्याविशद ओषि हस्तो क्षिपन् रुषा तत्र दुर्योधनो मानी पूरितो भ्रातृभिर्नृप किरीटो मालिन्याविशद ओषि हस्तो क्षिपन् रुषा तत्र दुर्योधनो मानी पूरितो भ्रातृभिर्नृप किरीटो मालिन्याविशद ओषि हस्तः क्षिपन् रुषा तत्र दुर्योधनो मानी किरीटो मालिन्याविशद ओषि हस्तः क्षिपन् रुषा तत्र दुर्योधनो मानी पूरितो भ्रातृभिर्नृपा किरीटो मालिन्याविशद ओषि हस्तो क्षिपन् रुषा बोलूं तत्र दुर्योधनो मानी पारितो भ्रातृभिर्नृप किरीटो मालिन्याविशद ओषि हस्तो क्षिपन् रुषा माताजीদের থেকে কেউ বলবেন আচ্ছা শুরু করছি হরে কৃষ্ণ তো আমাদের আজকের যে আলোচ্য শ্লোক সেই শ্লোকে আচ্ছা আমি ট্রান্সলেশনটা পড়তে হবে ট্রান্সলেশন অ্যান্ড পারপোর্ট বাই দ্য ডিসাইপল অফ এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিলা প্রভুপাদ আছে তার আগে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মিনিংটা পড়ে নেবে তত্র দেয়ার দুর্যোধনা মানি প্রাউড পরিতঃ surrounded Bhratribhi by his brothers, Nripa, O king, Kirita, wearing a crown, Mali, and a necklace, Nayavishad, entered, Oshi, a sword, Hastaha, in his hand, Khipan, insulting the doorkeepers, Rusha, angrily. Translation and purport by His Divine Grace, the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: proud Duryodhana, holding a sword in his hand and wearing a crown and necklace, angrily went into the palace in the company of his brothers. O king, insulting the doorkeepers as he entered. Purport: Srila Prabhupada writes that Duryodhana was always in an envious and angry mood, and therefore, on a slight provocation, he spoke sharply with the doorkeepers and became angry. Hare Krishna. তো আমি বাংলা একবার বলে দিচ্ছি তা বাংলার অনুবাদটা এরকম হবে যে দুর্যোধন কোনো একদিন দুর্যোধন তার ভাইদেরকে নিয়ে সেই রাষ্ট্রীয় সভার মধ্যে যেখানে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করেন এবং সেই সময় তিনি
মুকুট এবং গলায় মুক্তের মালা পরিসজ্জিত হয়ে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে প্রবেশ করেন এবং প্রবেশ করার সময় তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাক্যের দ্বারা দ্বাররক্ষীদের অপমান করেন। শ্রী রাধা গোবিন্দ কি যায়, গৌর রাজ কি যায়, জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা মহারানী কি যায়। হরে কৃষ্ণ। তাৎপর্য ছিল প্রভুপাদ বলছেন যে দুর্যোধন সবসময় মাৎসর্য পরায়ণ এবং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ভাবে থাকতেন এবং সামান্য কিছু উত্তেজনামূলক কোনো পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে তিনি সেখানে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে সেই ইন্দ্রপ্রস্থের যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তো এখানে দুর্যোধনের যে মনোভাব একটা খুব সাধারণভাবে জেনারিক মনোভাব, জেনারিক একটা মেন্টালিটির কথা এখানে ছিল প্রভুপাদ বলছে যে অলওয়েজ ইন অ্যান এনভিয়াস অ্যান্ড অ্যাংরি মুড। তো দুর্যোধন অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা বিশেষ অনর্থকে প্রকাশ করছে। তো আজকে ভাগবতমের সাধারণত দশম স্কন্ধ সম্বন্ধে সবাই জানে যে দশম স্কন্ধ হচ্ছে ভাগবতমে কৃষ্ণের মুখারবিন্দের বর্ণনা। সেখানে কৃষ্ণ কথা হবে, কৃষ্ণের লীলা কথা শুনবো আমরা। কিন্তু দশম স্কন্ধ শুধু তাই নয়, হ্যাঁ, দশম স্কন্ধে এখানে কৃষ্ণ লীলা বা কৃষ্ণের মুখারবিন্দের আস্বাদন বা মানে রসাস্বাদন করতে হলে, ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য বিউটি অফ কৃষ্ণ কথা, মানে ক্যান আই মিক্স লাইক বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ, উইল ইট বি ওকে? হ্যাঁ, So for that we need to be completely free from unearthas. আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে আমাদের যে অনর্থ আছে, আমাদের যে আনওয়ান্টেড ডিজায়ার্স আছে, সেইগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারলেই কিন্তু আমরা এই দশম স্কন্ধের যে কৃষ্ণ কথা বা কৃষ্ণ লীলার প্রকৃত রসাস্বাদন করতে পারবো। তাই এই অনর্থ নিয়ে আলোচনাও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ কথা আস্বাদনের একটা ধাপ। এবং বিশেষ করে আমরা যেহেতু এখন সাধন ভক্তি স্তরে আছি, প্র্যাকটিসিং ডিভোটি, সেই জন্য আমাদের, অন্তত আমার নিজের ক্ষেত্রে বলতে পারি যে এই অ্যাংরি বা ক্রোধের যে বেগ, হ্যাঁ, সেই বেগের দ্বারা বিভিন্ন সময় আমরা প্রভাবিত হয়ে পড়ি। এবং সেই জন্য আমাদের বিচার করা দরকার যে আমরা কি তাহলে সত্যি সত্যি কৃষ্ণ কথার আস্বাদন করতে পারবো। কৃষ্ণের যে দশম স্কন্ধের যে মূল উপজীব্য বিষয়, ভগবান কৃষ্ণের মুখারবিন্দের ধ্যান করা বা মুখারবিন্দের বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হওয়া, সেটা কি সত্যি সত্যি মুগ্ধ হতে পারবো এবং আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই আনন্দ আসবে কি? হ্যাঁ, সেটা আসবে যদি আমরা এই অনর্থগুলো থেকে মুক্ত হই। এবং শ্রীল প্রভুপাদ বারবার তার তাৎপর্যে লিখেছেন যে আমরা এই জন্য ভাগবতমে দুম করে লাফিয়ে আমরা দশম স্কন্ধে প্রবেশ করি না। প্রথম স্কন্ধ থেকে নবম স্কন্ধের যে ধাপগুলো, সেইগুলো আমাদেরকে প্রথমত কৃষ্ণ তত্ত্ব আস্বাদন করতে সাহায্য করে এবং আমাদের অনর্থ মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করে। অনর্থ যদি মুক্ত না হই, আমরা কৃত্রিমভাবে আমরা হয়তো পড়তে পারি, বলতে পারি অনেক কথা, কিন্তু সেটা যাদেরকে বলবো তাদেরও কোনো লাভ হবে না আর আমারও কোনো লাভ হবে না। তাই জন্য আমি আমার বিশেষ করে আজকের এখানে যে ভাগবত কথা বলছি তার মূল একটা বিষয় হচ্ছে যে আমার নিজের আত্মশুদ্ধিকরণের চেষ্টা করছি। কারণ আমি জানি, হ্যাঁ, এটা কোনো বিনম্রতার প্রকাশ করছে না, এটা ঘটনা, সত্যি ঘটনা যে আমার মধ্যে অনেক অনর্থ আছে। আমিও অনেক সংগ্রাম করছি, সংঘর্ষ করছি প্রতিদিন এই ভক্তি জীবন যাপন করতে গিয়ে বুঝতে পারছি যে যতটা সহজভাবে, হ্যাঁ, প্রভুপাদ দিয়েছেন। প্রভুপাদ বলছেন হোয়াট ইজ দ্য ডিফিকাল্টি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফিকাল্টি। প্রভুপাদের প্রবচন শুনলে মনে হয় যে হ্যাঁ, ভক্তি জীবন খুব সহজ। হোয়াট ইজ দ্য ডিফিকাল্টি ইন রিমেম্বারিং কৃষ্ণাস লোটাস ফিট অলওয়েজ? হোয়াট ইজ দ্য ডিফিকাল্টি ইন অলওয়েজ চ্যান্টিং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উইদাউট এনি অফেন্স? হোয়াট ইজ দ্য ডিফিকাল্টি? তো আমার মনে হয় প্রভুপাদের যে সার্ভেন্ট ছিলেন, ওনার নাম কি, উনি একটা বই লিখেছেন, শ্রুতকীর্তি প্রভু একটা বই লিখেছেন, দ্য টাইটেল ইজ হোয়াট ইজ দ্য ডিফিকাল্টি।
কারণ ওনাকে অনেকবার বলেছেন প্রভুপাদ হোয়াট ইজ দ্য ডিফিকাল্ট, এবং উনি খুব বিনম্রতার সঙ্গে বলেন যে আমার অনেক সমস্যা, অনেক আমি ত্রুটি ছিল প্রভুপাদকে সেবা করার ক্ষেত্রে, প্রভুপাদ আমাকে সংশোধন করেছেন, কিন্তু প্রভুপাদের সংশোধনের মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফিকাল্ট। তো প্রভুপাদ এর আমাদের ভরসা স্থল, যে হ্যাঁ প্রভুপাদ খুব সহজ করে দিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে, মহাপ্রভুর কৃপায় ভক্তি জীবনটা খুব সহজ, কিন্তু তারপরেও আমরা বুঝতে পারি যখন ভক্ত সঙ্গে আসি, ভক্তদের সঙ্গে আদান প্রদান করতে যাই, তখন আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যখন কোনো নির্দেশ দেন, হ্যাঁ, তখন আমাদের মধ্যে অনেক সময় এই মাৎসর্য এবং ক্রোধ, যেটা প্রভুপাদ বলছেন যে দুর্যোধন হচ্ছেন সবসময় মাৎসর্য পরায়ণ। তা আমরা দুর্যোধনের চরিত্র থেকে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে আমাদের মধ্যে দুর্যোধন সুলভ এই প্রকার কি আছে এবং কিভাবে আমরা সেটা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে পারি। তো দুর্যোধনের এখানে যে প্রেক্ষাপট, এর আগের অধ্যায়ে আপনারা শুনেছেন, এই অধ্যায়টি হচ্ছে রাজসূয় যজ্ঞের একদম শেষ উপসংহারে আমরা চলে এসেছি, এবং আর কয়েকটি শ্লোক পরেই এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হচ্ছে। এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে কি দুর্যোধন যখন প্রথম রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন হয়, খাণ্ডবপ্রস্থ ইন্দ্রপ্রস্থে পরিণত হয় মায়দানবের কল্যাণে, তখন দুর্যোধন এবং কৌরব পক্ষরা, প্রভুপাদ বলেন কি দুর্যোধন পার্টি, তো দুর্যোধন মানে কৌরব পক্ষরা বলে যে যুধিষ্ঠির মহারাজও তো আমাদের ভাই, তা আমাদের আলাদা করে বশ্যতা স্বীকার করার কিছু নেই, আমরা তো একই বংশের, তখন একই বংশের, হ্যাঁ আমরা তো একই বংশের, তা আমরা আলাদা করে বশ্যতা স্বীকার কেন করতে যাব, আমরা উই আর লাইক এ হোস্ট, আমরা রাষ্ট্রীয় যুগের হোস্ট। দে ওয়ান্ট টু অলসো শো আপ দ্যাট মানে এই অপুলেন্স ইজ আওয়ার অপুলেন্স, দো মানে এভরিথিং হ্যাজ বিন অ্যারেঞ্জড বাই যুধিষ্ঠির মানে পাণ্ডবাস বাই দ্য মার্সি অফ কৃষ্ণা অ্যান্ড উইথ দ্য হেল্প অফ ময়দানব, বাট দে হ্যাভ শোড আপ দ্যাট ইট ইজ আওয়ার, উই আর পার্ট অফ দ্যাট ফ্যামিলি। তো যখন এরকম মনোভাবের দিকে যাচ্ছে, যখন কৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠির মহারাজ যখন সেবা অ্যাসাইন করছে, সেবা অ্যালটমেন্ট করছে, তখন যুধিষ্ঠির মহারাজকে ভগবান কৃষ্ণ বলেন যে দুর্যোধনকে একটা বিশেষ সেবা দেওয়া হবে। এই অধ্যায়ের শুরুতেই সেই সেবার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হবে। তো যুধিষ্ঠির মহারাজ কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেবেন আপনি? বলছে হ্যাঁ কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব। বলছে কেন? বলছে দেখো, যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন কৃষ্ণ যে একটা সুযোগ দিতে চাইছি যে দুর্যোধনকে, কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দিলে কি হবে? কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বটা কীরকম, যে সেখানে সমস্ত রাজারা যা গিফট আনছেন সেইগুলোর জমা নেওয়ার দায়িত্ব, তাই না? আমাদেরও ফেস্টিভ্যালে থাকে না যে একটা টেবিল থাকে, সেখানে সব ভোগা যেগুলো আসে ভগবানের জন্য সেগুলো একটা জায়গায় নেওয়ার লোক থাকে, তো এখানেও সেরকমই হয়েছে ব্যবস্থা। তা সেটা করো। বলে তাহলে কী হবে? বলে তাহলে দুটো জিনিস হতে পারে, ভালো একটা মন্দ একটা। ভালোটা কি, যে দুর্যোধন তোমার পাণ্ডবদের এই যে এত ঐশ্বর্য দেখে সমাদর করতে পারে, যে বাহ কি ঐশ্বর্য, আমার ভাইয়ের কি ঐশ্বর্য, ওরা তো হোস্ট হতে চাইছে, দে ওয়ান্ট টু বি পার্ট অফ ইউর ফ্যামিলি, তা তারা সমাদর করতে পারে, হ্যাঁ আমাদেরই, ওরা ভাবতে পারে হ্যাঁ এটা আমাদেরই ঐশ্বর্য, আমাদের সমাদর করতে পারে, তারা নিজেকে আনন্দ বোধ করতে পারে যে হ্যাঁ কত ঐশ্বর্য। আরেকটা যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে তার মাৎসর্য আরও বেড়ে যেতে পারে, যে যখন সে দেখবে যে এত ঐশ্বর্য আসছে যুধিষ্ঠির মহারাজের নাম দিয়ে কল্যাণে, রাজসূযজ্ঞের এত ঐশ্বর্য, তো সেটা আমি দেখতে চাই যে কী হতে চলেছে। বলছে ওকে। তো সেইভাবে দেওয়া হয়, কর্ণকে দেওয়া হয়। কিসের কর্ণ? কর্ণকে দাতা কর্ণ হিসেবে বিখ্যাত। তো ঠিক আছে, তুমি দায়িত্ব নাও চ্যারিটি ডিপার্টমেন্ট, নিজের কিছু ব্যাপার নেই, পাণ্ডবদেরই সব সংগৃহীত মানে ঐশ্বর্য দান করো, দান করতে কোনো অসুবিধা নেই। অন্যের সেই অনগণ প্রভুজি বলে না গোবিন্দের চন্দন ঘষে যাও নন্দন, সেরকম ব্যাপারটা যে হ্যাঁ দিয়ে যাচ্ছি। কেউ তো স্পন্সার করেছে, আমি আমার মতন বিলিয়ে যাচ্ছি, দান করে যাচ্ছি। ভালো, দাতা কর্ণ নিজেকে দাতা হিসেবে দেখাতে চাইছি জগৎকে, দেখা। ভগবান বলছে তাই করো। আর ভগবান দায়িত্ব নিচ্ছেন কি আপনারা দেখেছেন, সেটা নিয়ে অনেক কিছু বলা যেতে পারে, যে চরণ সেবার দায়িত্ব নিচ্ছেন। তা কেন চরণ সেবার দায়িত্ব নিচ্ছে আমি জাস্ট একটু টাচ করছি, আজকের বিষয়ের সঙ্গে অত সম্পর্কিত নয় অত বিষয়টা। তা সেটা হচ্ছে যে ভগবান যদি কেন আপনি চরণ সেবার দায়িত্ব নেবেন, কেন আপনি যেমন আমরা এতজন আছি, বলছে দেখো বলছে তুমি এই মনি ঋষিদের যে কি ইগো তুমি জানো না। মনি ঋষিদের এমনি আপাতভাবে মনে হয় সব ঠিকঠাক চলছে, কিন্তু এদের যে ভেতরে কি ইগো চলে সেটা আমি জানি। বলছে এদের এই ইগোকে একটু শান্ত করার জন্য আমি যদি পদপাখ্যান করি তাহলে তারা ঠিকঠাক থাকবে। বলছে আচ্ছা ঠিক আছে। তা এখন এই হেন কৃষ্ণ
কে যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং দুর্যোধন দুজনের সঙ্গে ডিল করতে হচ্ছে। তা এই ডিলিংসটা করতে গিয়ে কি হচ্ছে এবার, যে এবার সেটা এবার রাষ্ট্রযজ্ঞ শুরু হয়েছে। আমি জাস্ট একটু প্রেক্ষাপটটা বলে আসছি যে কীভাবে এই যে এনভি বা মাৎসর্যের বিষয়টা, এটা রাষ্ট্রযজ্ঞ তো একটা 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 সময় হয়েছে, তার আগে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমি আসছি একে একে। যে এই যে ঐশ্বর্য তারা দেখছে, এবং সেখানে কি হয়েছে, ভীমসেনের দায়িত্ব ছিল কিচেন ডিপার্টমেন্ট, এবং সেখানে নিয়ম ছিল, আমি একটা শুনলাম প্রবচন, আমি জানি না সে ভাগবতমের বর্ণনা হিসেবে নেই হয়তো, যে 1000 না 10,000 জন প্রসাদ নেওয়ার পরে শঙ্খ বাজবে, এটা হচ্ছে ছিল নিয়ম। তো এবার সব ডিপার্টমেন্টই তো কাছাকাছি, একদিকে গিফট আসছে, একদিকে দাতা কর্ণের দান চলছে, আর একদিকে কিচেন ডিপার্টমেন্ট সব পরপর চলছে। এবার ওদিক থেকে দেখা যাচ্ছে যে কর্ণ এবং দুর্যোধন দেখছে যে এদিকে তো টেবিল ভরে যাচ্ছে, মানে রাখার জায়গা নেই, উপচে পড়ছে, আরও টেবিল আরও ব্যবস্থা রাখার জায়গা করতে হচ্ছে, আর ওইদিকে শঙ্খ বেজেই যাচ্ছে, শঙ্খ থামছে না। ভাবছি যে একই ঐশ্বর্য, যে 10,000 কি 1000 জন, মানে 1000 জন প্রসাদ পেতে কত সময় নিচ্ছে। আমরা দেখেছি মায়াপুর কিচেন বা আমাদের যখন যাত্রা হয় সেখানেও একটা সময় লাগে, সেখানেও যদি আমরা এরকম নিয়ম করি দেখা যাবে যে অন্তত আধ ঘন্টা বাদে বাদে, আমরা যদি 100 জনের হিসেব করি যে 100 জন বাদে বাদে শঙ্খ বাজাবো, তাহলে দেখা যাবে যে অন্তত আধ ঘন্টা অন্তত সময় দিতে হবে। যদি আমরা খুব ভালো সার্ভিং ডিপার্টমেন্ট থাকে, ক্রাউড কন্ট্রোল সব ঠিক থাকে, তাহলে হয়তো অ্যাটলিস্ট আধ ঘন্টা সময় দিতে হবে। তো এখানে কন্টিনিউয়াস শঙ্খ বাজছে, যে কী অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে ভীম। তো এইবারে এই সব জিনিসগুলো ইনপুট হচ্ছে দুর্যোধনের মাথায়, দেখছে যে কি চলছে। এবং কিন্তু এটা দুর্যোধন ভাবছে যে এই ঐশ্বর্য দেখানোর জন্য আজকে আমাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল আমরা এর আগেও দেখেছি। যুধিষ্ঠির মহারাজের উদ্দেশ্য এসব ছিল না। যুধিষ্ঠির মহারাজের উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণের অসম ঊর্ধ্বতা প্রতিষ্ঠা করা সারা জগতে। কিন্তু সেটা দুর্যোধন বুঝতে পারছে না। দুর্যোধন ভাবছে এটা যুধিষ্ঠির মহারাজের ঐশ্বর্য প্রকাশিত হচ্ছে, পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য প্রকাশিত হচ্ছে, আর পাণ্ডবদের কোনো ভালো দুর্যোধন সহ্য করতে পারে না। তো এটা হচ্ছে একটা দিক, যে দুর্যোধন আর শিশুপালের মধ্যে বা পৌণ্ডরিকের মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য হচ্ছে দুর্যোধন কিন্তু সরাসরি কৃষ্ণ বিদ্বেষী ছিলেন না। He was not very much envious towards Krishna directly. Okay. He knew that Krishna is a very powerful personality. He may not be appreciating him as a supreme personality of Godhead, but he knew that he is a very powerful personality. He knows many magic, he knows many, he can manipulate many things. He knew that. And that's why Duryodhana tried to get Krishna in his side. But he failed anyway, because Duryodhana is Duryodhana. So, but দুর্যোধনের প্রবলেমটা ছিল যে দুর্যোধন ওয়াজ কৃষ্ণ ভক্ত বিদ্বেষী। দিস ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট অফেন্স অ্যাকচুয়ালি, ভেরি ভেরি ড্রেডফুল, মানে প্রচণ্ড রকম একটা বড় অনর্থ, যে ভক্ত বিদ্বেষী। মানে পাণ্ডবদের প্রতি তার বিদ্বেষ ছিল, আর পাণ্ডবরা ছিল কৃষ্ণের ভক্ত। এইটা হয়ে গেছে সমস্যা দুর্যোধনের। যদি পাণ্ডবরা যদি ভক্ত না হতো তাহলে হয়তো এত ঘটনা ঘটতো না, কিন্তু পাণ্ডবরা ছিল ভক্ত, এবং পাণ্ডবদের এই সৎ গুণাবলী। ঘটনা হয়েছে কি, যে পাণ্ডবরা যখন ফিরে এসছে, আমি এবার একটু আস্তে আস্তে ফিরে যাই অতীতের ঘটনায়, যে কি করে দুর্যোধনের এই মাৎসর্য, তার উৎস কোথা থেকে আসলো। এই উৎস, দুর্যোধনের মাৎসর্যতার উৎস কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে। জন্মলগ্ন থেকে কিভাবে? ধৃতরাষ্ট্রের প্রেক্ষাপট থেকে বলতে হবে। ধৃতরাষ্ট্র যেহেতু অন্ধ ছিলেন, এবং তিনি যখন দেখছিলেন যে তিনি অন্ধ আর তার পক্ষে রাজা হওয়া সম্ভব নয়, আর ওইদিকে পাণ্ডুও তার নিজের সন্তান উৎপন্ন করতে পারবে না, জন্ম দিতে পারবে না, পাণ্ডুর যেহেতু অভিশপ্ত ছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের মনে এটা ছিল যে ঠিক আছে, আমি অন্ধ, আমি হয়তো রাজসিংহাসনে বসতে পারছি না, কিন্তু আমার সন্তান তো রাজসিংহাসনে বসতে পারবে, আমার ছেলেরা তো রাজসিংহাসনে বসতে পারবে। তাহলে এইটা ছিল ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান
বাসনা, এবং সেই বাসনাটার জন্য সে অপেক্ষা করছে। এবং শুধু ধৃতরাষ্ট্র নয়, সেটা গান্ধারীর মধ্যেও ছিল, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী দুজনের মধ্যেই ছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস বা ভগবানের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। সেই জন্য যখন তারা মৃগয়া করতে যায়, মৃগয়া মানে পাণ্ডু তার দুই স্ত্রীকে নিয়ে, মাদ্রী এবং কুন্তিকে নিয়ে যখন মৃগয়া করতে যায় এবং সেখানে অনেক দিন সময় কাটায়, এবং একটা সময় হঠাৎ করে খবর আসে যে কুন্তি মহারানীর যুধিষ্ঠিরের জন্ম দিয়েছে, তার প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এই সংবাদটি যখন গান্ধারীর কাছে আসে, আমরা জানি সেটা কিভাবে হয়েছে। তারা সবই হচ্ছেন দেবতাদের সঙ্গে, দেবতাদের মাধ্যমে কৃপাপ্রাপ্ত হয়েছেন। গান্ধারীর কুন্তির কাছে সেই বর ছিল, হ্যাঁ, যে কুন্তি দেবতাদের আহ্বান করলে তাদের কাছ থেকে সন্তান লাভ করতে পারবেন, এবং সেটি পাণ্ডুর অনুমতিক্রমে, পাণ্ডু যেহেতু অভিশপ্ত ছিলেন সেজন্য পাণ্ডুর অনুমতিক্রমে কুন্তি মহারানী দেবতাদের কৃপায় সন্তান লাভ করেন। কিন্তু এই যে সংবাদটি যখন গান্ধারীর কাছে আসে, তখন গান্ধারী কি করেছিলেন আমরা প্রথম স্কন্ধে প্রভুপাদের সেখানে বর্ণনা করেছেন। গান্ধারী সঙ্গে সঙ্গে তার গর্ভকে মাৎসর্য বশবর্তী হয়ে আঘাত করেছিলেন, এবং সেটি ছিল নারীসুলভ মাৎসর্য। সেটা প্রভুপাদ লিখছেন যে এটা অনেক সময় হয়, এটা থাকে নারীদের মধ্যে, এরকম একটি প্রতিযোগিতা থাকে, যে সেটা ছিল সেই মাৎসর্য, সেই যে মাৎসর্য পরায়ণ যে আঘাত, সেটি হয়তো ছিল খুব ছোট একটা ঘটনা। সেই সময়ের জন্য গান্ধারী ভেবেছিল যে আমার ছেলের জন্ম দেওয়ার আগে কুন্তির ছেলে হয়ে গেল। কিন্তু সেই যে মাৎসর্যপূর্ণ আঘাত তার গর্ভে হয়েছিল, সেই ছোট্ট মাৎসর্য কিন্তু পরবর্তীকালে দুর্যোধনের জীবনে, কৌরবদের জীবনে মাৎসর্য মহীরুহ রূপে, it has become a big tree. It might be a tiny seed of envy at that time, at that stage, but it grew by the situation like a big tree. তা এইভাবে শুরু হয়। কিন্তু এখানে আরেকটা মজার বিষয়, যে জন্ম লগ্ন যদি দেখি, এবং আপনারা জানেন যে যখন সেটা আঘাত করে মানে গান্ধারী গর্ভ নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আঘাতের ফলে একটি মাংসপিণ্ড বেরিয়ে আসে, এবং সেই সময় ব্যাসদেব এসে সেইগুলোকে 100টি ভাগে ভাগ করে সেখান থেকে কৌরবদের জন্ম হয়। সেই ঘটনা আপনারা জানেন সবাই। এবং এরপরে তারা মানে দুর্যোধনের জন্ম হয়, এবং দুর্যোধনের জন্মের সময়ও বহু অশুভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, আমরা বিভিন্ন পুরাণ থেকে জানতে পারি। এবং সেই সময় বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলে যে এই সন্তানকে তুমি রেখো না, কারণ এই সন্তান আমাদের এই বংশের জন্য ভালো হবে না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ছিল অন্ধ, কারণ ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব ছিল কি, ধৃতরাষ্ট্র ছিল, প্রভুপাদ বলছেন, ধৃতরাষ্ট্র ওয়াজ নট অনলি ফিজিক্যালি ব্লাইন্ড, he was spiritually blind. He was not able to take any good advice from his enlightened brothers, from Bhishma Pitamaha. He was supported by very, very, very wonderful devotees. তো এটা আরেকটা বিষয়, যে আমরা অনেক সময় আমাদের জীবনেও আমাদের চারিদিকে অনেক বরিষ্ঠ বৈষ্ণবরা থাকতে পারেন, কিন্তু if we were spiritually blind, if we were completely attached to something, we may ignore all those advice and commit mistake, and one after another. And that is what actually happened with Dhritarashtra's life. He has committed one after another mistake not only due to his physical blindness, but due to his spiritual blindness, due to his blind attachment for his son Duryodhana. And because of his blind attachment to fulfill his unfulfilled desire, that was the most important thing. He was unfulfilled desire was burning in his heart, which he was not able to fulfill. So he thought that I will fulfill through my sons. This happens with us also. আমাদের মধ্যে অনেক সময় বাবা মারা ভাবে যে আমার হয়তো ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে ছিল, ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে ছিল, আমি হতে পারিনি, আমার ছেলেকে আমি ডাক্তার করেই ছাড়বো, ইঞ্জিনিয়ার করেই ছাড়বো, তার হয়তো অন্যদিকে কোনো ঝোঁক আছে। কিন্তু না, এবং এতে কি হয়, বাবা মা তার ছেলে মেয়েদের জীবনকে নষ্ট করে দেয় অনেক সময়। তো এইগুলো আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি ভাগবতম থেকে, যে এই অন্ধত্ব থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, we can give guidance, we can help them, we can show the path, these are the paths, okay, you take off your own, you take off your church, we can guide, we can be a guide for our, সেখান থেকে প্যারেন্টিংয়ের একটা ইনস্ট্রাকশন আমরা পাই, যে how we should
আমাদের সন্তানদের কী করে লালন পালন করব। কারণ এই সন্তান লালন পালনের জায়গাটায় ধৃতরাষ্ট্র ভুল করেছিল বলেই কিন্তু আজকে দুর্যোধন হয়েছে, না হলে কিন্তু হতো না। দুর্যোধনকে যদি ঠিকভাবে গাইড করা হতো, কারণ দুর্যোধনের জন্মলগ্ন এবং ভীমের জন্মলগ্ন কিন্তু একই, কৃষ্ণ চতুর্দশী মাখা নক্ষত্র, একটা উৎস থেকে আমি জানলাম। কিন্তু জন্মলগ্ন একই হওয়া সত্ত্বেও তাদের আপব্রিঙ্গিং ওয়াজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। এবং সবচেয়ে সমস্যা যেটা হলো এই করতে গিয়ে, যে দুর্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী এবং সকলে প্রচণ্ড রকম যত্ন মানে আদর দিতে শুরু করলো। সে আদরে বাদর হওয়া বলে না, ঠিক ঘটনাটা সেরকম হলো দুর্যোধনের ক্ষেত্রে। আলালের ঘরের দুলাল হয়ে উঠলো সে, হ্যাঁ। এবং সেটার ফলে কি হলো, সে ভাবতে চইল আমি যা চাইছি তাই পাচ্ছি, আমি যা চাইবো তাই পাবো, আমি সবসময় সাকসেস, আই এম অলওয়েজ ফার্স্ট, সব কিছুতে আমি প্রথম। তা আমার একবার মনে আছে, আমি শুনেছিলাম অনেক দিন আগে, রাজনাথ স্বামী মহারাজের কাছে একজন বাবা মা তার ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন, ক্লাস 9 না 10 পড়ে সে। তো এসে বলছেন যে মহারাজ, হ্যাঁ প্লিজ ব্লেস মাই চাইল্ড, হ্যাঁ প্লিজ ব্লেস মাই চাইল্ড। বলে হো ওকে শিওর, আই উইল ব্লেস। Actually, my child has been always be fast from nursery to class 10. Always fast. So Maharaj was a little bit taken aback, and he paused. Oh, yes, very good. And then Maharaj said that I think sometime it is better to become second also. So parents was taken aback. What is this? My son is always coming fast, and Maharaj is trying to give blessing that he can be second also. What are you telling Maharaj? My son is always fast. Yes, I understand, but it is sometime better to sometime become second also. So what actually Maharaj wanted to tell, that this fastness can become an attachment for that person. And this is happening in the IIT campus now. One result has not come out, one student, he speculate that my paper will not come out as a fast. He committed suicide before coming out the paper, and after when the paper result came out, he became fast. But he committed suicide before that. He understood, he thought that my paper was not as per my expectation. So this became an attachment, and that is what happened to Duryodhana. Duryodhana said, whatever he wanted from his childhood, he got everything. Opulence, unlimited opulence. He was the Hastinapur, the capital of the entire world. He was the next one and only prince. Can you imagine? What with expectation he was growing up. And then when he was 13 years old, all of a sudden he saw that Kunti along with his 5 children came back. And when he saw them, at first instance it's okay, they are coming from forest, and I am here in the city. আমি এখানে শহরে সমস্ত অপুলেন্টের মধ্যে বড় হয়েছি, I know everything, I have all the skill, I have all the competency, so okay, no problem. But in the due course of time, when he start interact with those Pandavas, he find that these Pandavas have all the good qualities. Sarvair gunastatra samashate shura. And in his case, kutavo haravo avaktasya kutam mahad guna. And he does not have any divine quality, and he understood that he is lacking from virtues. Shad guna boli tar nei. তখন বলো okay, no problem, I have strength, I am practicing gada juddha so rigorously. But then he found Bhima is defeating in his strength. So from virtue side, from strength side, he was defeated. And this started the actual development of his envy in his heart. He started envying them. And this envy started deep-rooted in his heart. And then what happens? Now, see, envy may come in our heart also. Okay. We have seen the advertisement. Owner's pride, neighbor's envy. But now, this envy
when can take action, can take into reality, when it become an action. When some person along with envy has the opulence. আজকে চিন্তা করুন, ইলন মাস্কের ছেলে আছে কিনা আমি জানি না, জাস্ট গিভিং অ্যান হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল। ইলন মাস্কের ছেলে যদি কিছু ভাবে যে আই ওয়ান্ট টু ম্যারি এ পার্টিকুলার লেডি, what happens to him? What happens to that girl? Elon Musk ভাবলো I want to take over Twitter, take over Twitter. That's it. Nobody can stop him because he has the opulence and he wanted and he did it. Duryodhana was having the same situation. He envied them, and with that envy he has the opulence, he has the power to destroy them. So he become adamant, he become very much adamant. So from envy comes the audacity. He become very adamant, উদ্ধত। মাৎসর্য থেকে তার উদ্ধত আসলো, যে আমি উদ্ধত, সে উদ্ধত হয়ে উঠছে। এবং উদ্ধত হওয়ার থেকে কি আসছে, কিন্তু উদ্ধত হয়ে কি দেখছে, উদ্ধত হওয়ার পরেও কি দেখছে, সে দেখছে যে ভীমের এত শক্তি যে সে প্লেফুলি, ভীম কিন্তু প্লেফুলি যখন কৌরবদের সঙ্গে খেলছে ছুঁড়ে সবাইকে ফেলে দিচ্ছে, ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। ইট ওয়াজ প্লেফুলি, হি ওয়াজ ডুইং এভরিথিং। তো দুর্যোধনকেও একবার তুলে এরকম ছুলে জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। দুর্যোধন যে আমাকে তুলে ফেলে দিল, হু ইজ দিস ভীম? তো ও ভীমের উপরে প্রচণ্ড রকম মানে মাৎসর্য বিদ্বেষ হয়ে উঠল। এবং সে কী করলো, প্রথমে আমি শুনলাম যে প্রথমে নাকি পাণ্ডবদের মারার জন্য বিষাক্ত সর্পদের পাঠানো হয়, তো সেটা পারেনি। তারপরে ভীমকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। তো ভীমকে বিষ প্রয়োগ করা ঘটনা কী হয় আপনারা জানেন। ভীম সেই বিষ প্রয়োগ করে কোথাও পিকনিক করতে গেছিলো, ভীমকে বিষ প্রয়োগ করে জলে ফেলে দিয়েছিল, জলের তলায় গিয়ে নাগেদের সঙ্গে মিশে আরও বিষাক্ত হয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে আবার ফিরে আসে। So he become মানে he tried a lots of মানে ways to distract them, to minimize them, diminish them, to make them belittle them, but he failed again and again. তাদেরকে দাক্ষাগৃহে পাঠানো হলো চক্রান্ত করে, অগ্নিসংযোগ করে তাদেরকে হত্যা করা হবে। জাস্ট সি, মানে he understood কি 1-to-1 fight he will be defeated. He knew that, he understood that clearly, যে 1-to-1 ফাইটে আমি পারবো না ওদের সঙ্গে লড়াই করতে। পাঞ্জা লড়াই যদি করতে তো আমি পারবো না, সরাসরি আমি পারবো না ভীমের সঙ্গে। আর এই ভার্চুস তো আমার নেই, হবে না আমার দ্বারা। এই সদ্গুণাবলী আমার জিনিস নয়, সদ্গুণাবলী অর্জন করা। তো বিভিন্ন রকম কূটনীতির দ্বারা পাণ্ডবদেরকে হত্যা করার চেষ্টা করতে থাকে, তাদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। তার কারণ তার কাছে সেই ক্ষমতা আছে। এবং দুর্যোধনের প্রধান জায়গা ছিল, সেই কামনার জায়গাটা ছিল কি, দ্রৌপদীর প্রতি আসক্তি। আমি সেটাই বলছিলাম যে ইলন মাস্কের কোনো ছেলে যদি থাকে, সে যদি কোনো নারীকে ভালো লাগে এবং তাকে যদি বিয়ে করতে চায়, সে কি অবস্থা করতে পারে। দুর্যোধনও ঠিক তাই করতে চেয়েছিল দ্রৌপদীকে দেখে, তার আসক্তির ফলে। তা এটা হচ্ছে বিষয় যে কাম এসো ক্রোধ এসো রজগুণ সমুদ্ভব মহাসন মহাপাপমা বিদ্যান্মিহ ভৈর্ণম। এটা হচ্ছে আমাদের শত্রু। দুর্যোধন আমাদের এই অনর্থগুলিকে ম্যাগনিফাই ওয়েতে দেখাচ্ছে যে জাস্ট সি হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ উই গট এনট্যাঙ্গলড ইনটু সাচ আনর্থস। We will never able to please, forget about Krishna. We will create havoc in the society, we will create havoc in our family, we will create havoc in the world. Just see what Duryodhana, what is the, we know the end result, what happened to everyone. We are just here discussing how, what has gone through, what Duryodhana has gone through inside. So he was burning from inside. He could not control himself by seeing the now. এবার দুর্যোধন একটা সময় এই যে যখন দ্রৌপদীকে সে বিবাহ করতে পারলো না, সেখানে সে অর্জুনের দ্বারা পরাজিত হল। কারণ অর্জুনের যে স্কিল, সেই স্কিল দুর্যোধনের নেই। Again he was falling short. He was falling short, and that falling short was not able to be digested by himself. He could not accept that yes, I am this. I have some level of competency. I accept it, no. Because he has been pampered in that way, na? That you have to sit on the throne.
You have to sit on the throne. And he is only seeing that thing, I have to be thrown. But he is seeing that there are competitors. So you want to demolish, you want to destroy. So that is the point. The steps of envy comes the anger, from the anger, arrogance, from envy, coupled with opulence, gives arrogance. And then from arrogance, he was threatened. He started giving threatening by trying to kill them. He was threatening. And when he was not able to do that, he finally trying to destroy them. So this is the steps. যে যখন মাৎসর্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য থাকে কারোর কাছে, তখন সেটা ভয়ানক আকার ধারণ করতে পারে। এবং আজকের দিনে সেটা হচ্ছে, আজকে মাৎসর্যের সঙ্গে, আজকে আমরা মানে এই সোসাইটি মাৎসর্যকে প্যাম্পারিং করছে, ইজ গিভিং ফায়ার টু ইট, ইট গিভিং এনকারেজমেন্ট দ্যাট ইউ শুড হ্যাভ ইট। কেন করছে? উই উইল কাম টু দ্যাট। এইখানে এই যে এবার যুধিষ্ঠির মহারাজ এই যে ঐশ্বর্য দেখে গেল, এবং তারপরে কি হলো, এর পরবর্তী শ্লোকে যেটা হলো যে মায়দানবের তৈরি করা সেই অদ্ভুত যে প্যালেস, সেই প্যালেসে দুর্যোধন বুঝতে পারছিল না, হি ওয়াজ ইন পুট ইন টু অপটিক্যাল ইলিউশন। অ্যাকচুয়ালি অপটিক্যাল ইলিউশন মানে দুর্যোধন ভাবছে যে সামনে জল আছে, হ্যাঁ, কিন্তু সেটা জল নয়। সে জল থাকার জন্য সে ধুতি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওটা জল নয়। তারপরে সে ভাবছে যে এটা জল নয়, এটা সলিড একটা ফ্লোর, হ্যাঁ, তো সেখান দিয়ে যেতে গিয়ে সে জলে পড়ে যাচ্ছে। আর সেই সময় যখন সে দুর্যোধন জলে পড়ে যাচ্ছে, তখন সকলে ভীম বিশেষ করে হেসে উঠেছে, ভীম এবং অর্জুন। ভীম হেসে উঠেছে, কারণ ভীমের সঙ্গে মেইন ছিল দুর্যোধনের কম্পিটিশন, আর তার সঙ্গে দ্রৌপদী সহ অন্য নারীরা হেসে উঠেছে। কিন্তু দুর্যোধনের কানে এই ভীম এবং দ্রৌপদীর যে হাসির যে ধ্বনি, সেটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ লেগেছে। তার কারণ আপনারা চিন্তা করুন, যে ব্যক্তি যাকে চেয়েছিল, সে তারকে নিয়ে উপহাস করছে আজকে সবার সামনে জনসমক্ষে, তাকে উপহাসের বস্তু হয়ে পড়ছে। মানে আমি জানি না ওই যে অন্ধের ছেলে অন্ধ, সেই কথাটা কোথাও লেখা নেই ভাগবত, আই এম নট কোটিং দ্যাট, বাট দ্য মুড ওয়াজ লাইক দ্যাট। এবং এইখানে একটা বিষয়, যুধিষ্ঠির তাদেরকে থামাতে চেয়েছে। জাস্ট সি দ্য ভার্চু অফ যুধিষ্ঠির মহারাজ। যুধিষ্ঠির মহারাজ থামাতে চাইছে, বিকজ যুধিষ্ঠির মহারাজ ওয়াজ এ কমপ্লিট ডিফারেন্ট পার্সোনালিটি among Pandavas. কিন্তু কৃষ্ণ said that it's okay. কৃষ্ণ was neutral. কৃষ্ণ did not stop. So বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের পরবর্তী শ্লোকে বলছেন যে এইটাও কৃষ্ণের এই পৃথিবীর ভূমির ভারকে লাঘব করা, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, হ্যাঁ, বিনাশায় চ দুষ্কৃতি, এই যে মিশনে কৃষ্ণ আসেন, তারই একটা অঙ্গ। এবং এই যে পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টটা কী অ্যারেঞ্জমেন্ট? খাণ্ডবপ্রস্থকে ইন্দ্রপ্রস্থে পরিণত করলো কে? আমরা সেই ইতিহাস জানি যে খাণ্ডব বনে মায়াদানব ছিলেন, এবং মায়াদানবের একটি অনর্থের জন্য, একটি ভুলের জন্য মায়াদানবকে হত্যা করার জন্য অগ্নিদেব ধেয়ে আসেন। অগ্নিদেব ধেয়ে আসার পর এবং কৃষ্ণ তাকে সুদর্শন চক্রবর্তী হত্যা করার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু মায়াদানব আশ্রয় নেয় কার কাছে? অর্জুনের কাছে। এবং এই অর্জুনের কাছে আশ্রয় নেওয়া দেখে কৃষ্ণ এবং অগ্নিদেব দুজনেই নিজেদের অস্ত্রকে সংবরণ করে নেয়। এবং সেই সময় মায়াদানব অর্জুনকে বলে, তুমি আমাকে সুরক্ষা প্রদান করেছো, আমি তোমার জন্য কিছু করতে চাই। মায়াদানব ছিল একজন কসমিক আর্কিটেক্ট, তার কাছে এমন আর্কিটেকচারাল টেকনোলজি ছিল যে অদ্ভুত জিনিস বানাতে পারত, হ্যাঁ। কিন্তু অর্জুন বলে, নো, আই ডোন্ট নিড এনিথিং, আই এম ওকে। বাট কৃষ্ণ সেড নো, হোয়েন হি ওয়ান্ট টু অফার সামথিং ইউ শুড টেক। তখন কৃষ্ণ বলে, তুমি যুধিষ্ঠির মহারাজের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ বানাও। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট? Krishna wanted to manifest his illusory energy through Mayadanav and want to put Duryodhana into delusion. That was Krishna's main plan, because Krishna wanted to plant the seed of Matsharya very perfectly in the heart of Duryodhana, so that the future becomes very easy to assemble all the demoniac rulers at one place and kill at one shot. Just like what Krishna has did in the time of Jarasandha case. He did not
and roam around everywhere. I want to kill, I want to kill, I want to kill. Krishna planned perfectly. And according to Krishna's plan, he vinashaja dushkritam. But apparently it may sound that Krishna is fueling the Masharja. Apparently it might be a little awkward. But that is what Prabhupada has written in the first canto, that actually এই যে দাবানল জ্বলে না জঙ্গলে, দাবানলে উদাহরণ দিচ্ছেন প্রভুপাদ তাৎপর্যে, যে দাবানল জ্বলার ক্ষেত্রে হ্যাঁ কাকে আপনি দোষ দেবেন? কাকে দোষ দেবেন? দাবানল হট করে গাছে গাছে ধাক্কা লেগে দাবানল জ্বলে গেল, গাছ পুড়ে গেল, হু ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্যাট? তো বলছে এখানে একটাই ব্যাপার হচ্ছে উইন্ড, হাওয়া। দাবানলের দাবাগ্নিটা মানে খুব ভালোভাবে জ্বলবে যদি হাওয়া যেদিকে যাচ্ছে। হাওয়া যদি খুব ভালো বয় তাহলে ওটা জ্বলে যাবে, তাই না? তা Prabhupada was giving this purport that there was a conflict from Duryodhana's side actually. Duryodhana wanted to rule over Pandavas, wanted to destroy Pandavas, and Krishna has acted as a wind. He has given that wind only, hawa diye diyechen Krishna. Karon Krishna janen je it has to be, otherwise he cannot delay, because he has the project end date. He know when to end the project. He is the final project manager to execute everything. So he knows when to end the project and how to execute. So everything was happening like that way only. So if we know the in and out, the whole picture, then only we can appreciate Krishna's activity. Otherwise we may think, we may be bewildered. Today's the intellectual people sometimes misinterpret Krishna. He is the main cause of the war. He is a warmonger. He is fueling the war. What nonsense. You don't know what he is doing actually. They sometimes sided with Karna, they sided with Duryodhana, sided with Ravana. Some film has come out, Ravana's glorification. What nonsense. And this is actually, the people are, modern people like these things. Something, whatever the scripture is telling, clear cut, if you go something against it, it becomes appreciable. This is the tragedy of our Sanatan Dharma, and nobody is there to protest. They cannot do with any other religion. Forget about it. They cannot think of it. But they can do anything with our religion, our culture, our scripture, anything they can do. That is the, what can I say, tragic situation. So, here, after seeing all these things, when Duryodhana gone back, when after getting insulted, completely dejected, when he gone back to Hastinapur, he left Hastinapur, he left Indraprastha and reached Hastinapur, and then his head and his heart was burning with this envy and anger. And then he went to Dhritarashtra and he said that, Father, I cannot tolerate. We have to do something. We have to finish it off. We have to completely, পৃথিবী থেকে মুছে দিতে হবে পাণ্ডবদের, কিছু একটা করতে হবে। So what is your problem? But they have so much opulent. Father, they have so much opulent. You have also opulent. You have been also brought up in a opulent family. What less you have? No. And then এবার এখানে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন কিছুটা, যে তোমারও তো ঐশ্বর্যের মধ্যে তুমি বড় হয়েছো। And here Duryodhana has spoken a very wonderful thing. He has said that, Father, I cannot be satisfied. আমি সন্তুষ্ট হতে পারবো না পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে। আমার ঐশ্বর্য ঠিক আছে, কিন্তু শুধু আমারই থাকবে, আমি আর কারোর ঐশ্বর্য দেখতে পারবো না। তাহলে এই যে বিষয়টা, যে আরেকজনের ঐশ্বর্য দেখতে না পারা এবং আমার নিজের ঐশ্বর্যে আমি সন্তুষ্ট হব না, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য মেইন মন্ত্র অফ ক্যাপিটালিজম। আমি অনেক ছোটোবেলায়, আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন, একটা পানীয়ের একটা কোল্ড ড্রিঙ্কসের অ্যাড হতো, দিল মাগে মোর, আই থিঙ্ক ইটস এ লিমকা, তো লিমকার একটা অ্যাড ছিল, দিল মাগে মোর। বিশেষ করে এই গরমকালে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা বেশি করে দেওয়া হয়। তা দিল মাগে মোর মিনস আই ওয়ান্ট মোর। এই যে আরও চাই যদি না থাকে, বলা হচ্ছে আজকের দিনে এই
ডিস্যাটিসফ্যাকশন যদি না থাকে তাহলে ইকোনমি উইল কোল্যাপস, ইকোনমি উইল কমপ্লিটলি কোল্যাপস। প্রভুপাদের যে সেট আপ, যে কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যের মাধ্যমে ইউ বিকাম সেলফ সাফিসিয়েন্ট, ইট ইজ কমপ্লিটলি মিসফিট ইন টুডেস সিচুয়েশন। কমপ্লিটলি মিসফিট মিনস মানে today's economy will collapse if everyone start following this, and that's why Srila Prabhupada told we should follow this to secure ourselves from this capitalistic mentality, capitalistic culture, capitalistic this unsatisfaction is provoked in our heart. It is encouraged, it is injected in our heart rather than satisfaction. Spiritual culture is for about satisfaction, isn't it? सुप्रसिद्धति, जो आत्मा सुप्रसिद्धति, but here जो आत्मा सु अप्रसिद्धति. That is the principle. We have to be अप्रसिद्धति. We cannot be satisfied. Satisfaction is completely misfit here. That's why I was told by one of my friend that SBI this year has done a profit of 50,000 crore. SBI bank, individual bank, not the SBI group. But after this result came out, the chairman gives a speech that next year we have to make it double. It is something like Srila Prabhupada's transcendental book distribution, make it double. So they were unsatisfied. So we also need to be unsatisfied in our preaching, actually. Then only we can counter this thing. That's what Srila Prabhupada make. One side book distribution, another side farm. Those who are devotees, they can manage the farm, they go to the farm, take care of the farm. Another become unsatisfied in preaching. Unsatisfaction should be there in preaching, more preaching. And then only we can curb this envy, which has been provoked by this culture of capitalism, whatever you say, this consumerism, whatever you can say. This is the point. And one final conclusion, this time is just 5 minutes, can I take 5 minutes? So just one comparison, two comparisons, like Mayadanav and Duryodhana. Mayadanav was the demon and he surrendered to Krishna's devotee. Duryodhana was not as a cut-unquote demon in one sense. He has a demoniac qualities, but he was not like entitled as a demon. Okay, but he failed to surrender or make friendship at least with the Pandavas. And that makes Krishna so unhappy. So this bhakta viddesh is a greatest offense we can commit in our bhakti life. If we cannot digest the glorification of other devotees, that means I have some problem in my practice of Krishna consciousness. And I need to take guidance from my spiritual master, from my counselor, from my other senior devotees to rectify this. Because that means some Duryodhana like Anartha is growing in my heart. That is the message in this purport Srila Prabhupada is trying to give for all us. So that at least for me, that I need to introspect what is happening in my heart. When somebody is giving wonderful class, getting glorified, when somebody is coming in the front and getting all the glorification, am I becoming happy or I am becoming envious towards him? So that is the test for all of us. And until and unless we become completely jubilant mood to see others become happy, others glorification, forget about pure love of Krishna. Forget about appreciating 10th canto. It will be just academic reading, it might be nothing more than that. Thank you so much. If any correction, any comment, please you can give me. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Grantharaj Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.